Hello students, welcome to the new chapter Advanced JavaScript. And in last year we have already discussed lots of concepts related to advanced JavaScript. So few of them we can study in this chapter. So let us start with advanced JavaScript. So introduction, first of all they give the introduction about advanced JavaScript. There is a variety of scripting languages used to develop dynamic websites. JavaScript is an interpreted scripting language. An interpreted language is a type of a programming language that executes its instructions directly and freely without compiling machine language instructions in precise program. Program is a set of instructions used to produce various kinds of outputs. JavaScript was initially created to make web pages alive. The program in this language are called as a script. We have already discussed all this concept in 11th standard. Basically just review that those concept. What is mean by JavaScript? It is a one kind of a programming language used to develop a dynamic websites or dynamic web pages. So basically JavaScript is one kind of programming language की ज्याच्यामध्ये तुमचे instructions हे directly आणि freely without compiling machine language instructions रन केले जातात. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम कंपाईल न करता डायरेक्ट तो रन केला जातो आणि रन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काय एरर्स असतात ते आपण सॉर्ट आउट करतो. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट. सो बेसिकली व्हॉट इज मीन बाय प्रोग्राम? इट इज अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स की ज्या वन बाय वन एक्झिक्यूट होतात आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला रिक्वायर्ड आउटपुट डिस्प्ले होतं. सो बेसिकली JavaScript is used to create web pages alive. Means dynamically we can change the content in web page. म्हणजेच काय, फ्रंट एंडला तुमची वेबसाईट रनिंग असते आणि बॅक एंडला आपण त्या वेबसाईटमध्ये चेंजेस करतो आणि ते चेंजेस आपल्याला लाईव्ह दिसतात विदाउट इंटरप्टिंग द performance of that particular website. The program in this language are called as a script. So जे पण प्रोग्राम आपण जावा लँग्वेजचा यूज करून क्रिएट करतो किंवा स्क्रिप्टचा यूज करून क्रिएट करतो ते सगळे कशामध्ये कन्सिडर केले जातात? इट्स अ जावा स्क्रिप्ट. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट. After that they give some features of JavaScript. In 11th standard we have already discussed about various features of JavaScript. So let us revise those features of JavaScript. The first feature of JavaScript is a lightweight scripting language because it does not support all features of object oriented programming languages. बेसिकली जावास्क्रिप्टला काय म्हटले त्यांनी तर इट इज अ लाईट वेट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. का लाईट वेट आहे? का तर त्या लँग्वेजमध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे सगळे फीचर्स इन्क्लूड केलेले नाही आहेत. जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स object oriented programming language but it does not perform all features of object oriented programming language. So that's why it is a lightweight scripting language. So second feature of JavaScript is no need of special software to run JavaScript प्रोग्राम. बेसिकली कुठलाही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा असेल कम्प्युटरवरती तर त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावे लागतात आणि मग तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. बट JavaScript जर आपल्याला एक्झिक्यूट करायचे असेल किंवा JavaScriptचे प्रोग्राम जर एक्झिक्यूट करायचे असतील तर ते आपण HTML मध्ये एम्बेड करतो आणि एक्झिक्यूट करतो. सो HTML जर तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं असेल तर तिथं कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजची गरज पडत नाही. मग JavaScript हे HTML मध्ये ॲड केलेलं आहे त्याच्यामुळे ते HTML सोबत एक्झिक्यूट होतं. सो दॅट्स वाय इट डज नॉट required any special software to run JavaScript programs. So third feature of JavaScript is an object oriented scripting language
and it supports event based programming facility. बेसिकली आपण 11th स्टँडर्डमध्ये बघितले की जावास्क्रिप्टचा प्रोग्राम रन करायचा असेल तर आपल्याला व्हेरियस टाईपचे इव्हेंट्स फायर करावे लागतात, लाईक ऑन क्लिक, ऑन माऊस अप, ऑन माऊस ओव्हर, ऑन ब्लर, हे सगळे इव्हेंट आहेत. मग ते इव्हेंटचा यूज करून आपण काय करतो, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो. सो दॅट्स वाय जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स इव्हेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फॅसिलिटी. जे पण इव्हेंट्स आपण फायर करू त्या इव्हेंट्सचा यूज करून आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत असतो. सो दॅट्स वाय इट इज अ इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. So fourth feature of JavaScript is it is a case sensitive language. Basically case sensitive means upper case and lower case denoted separately. जसं की आपण व्हॅर हा कीवर्ड आहे त्याचा यूज करून दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे. जर तुम्ही व्हॅर इज इक्वल्स टू कॅपिटल ए आणि व्हॅर इज इक्वल्स टू कॅपिटल ए आणि कोमा स्मॉल ए असं डिफाईन केलं तर हे दोन्ही वेगळे डिनोट केले जातात. बट जर तुम्ही व्हॅर इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आणि स्मॉल ए हे दोन जर डिक्लेअर केले तर ह्या व्हेरिएबलचं एकच नाव कन्सिडर केलं जातं. त्याच्यामुळं जावास्क्रिप्टमध्ये कॅपिटल लेटर आणि स्मॉल लेटर हे वेगळे वेगळे आयडेंटिफाय केले जातात. सो दॅट्स वाय इट इज अ केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज. सो केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण 4 फीचर्स पाहिले जावास्क्रिप्टचे की ज्याच्यामध्ये आहे इट इज अ लाईट वेट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. सेकंड वन इज अ नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेअर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. Third one, it is a object oriented scripting language and it supports event based programming facility. And fourth one is it is a case sensitive programming language. ठीक है. So next feature of JavaScript is it can handle date and time very effectively. Means date and time related जे पण आपण functionality perform करतो through the programming, that functionality can handle effectively through the JavaScript. Means सिस्टीमचा करंट टाईम डिस्प्ले करायचा असेल, करंट मंथ डिस्प्ले करायचं असेल, करंट इयर डिस्प्ले करायचं असेल तर ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी आपण थ्रू द डेट अँड टाईम इव्हेंट परफॉर्म करू शकतो आणि त्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यूज असतात त्या आपल्याला अप टू डेट आणि ॲक्युरेट डिस्प्ले होतात थ्रू द जावास्क्रिप्ट. सो सिक्स्थ फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट बघूया. मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटॅक्स इज द सेम ॲज अ सिंटॅक्स ऑफ अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अदर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज. म्हणजे जावास्क्रिप्टमध्ये जे आपण कंट्रोल स्टेटमेंट वापरल्या जातात लाईक इफ, फॉर, त्याच्यानंतर व्हाईल, ह्या सगळ्या स्टेटमेंटचे सिंटॅक्स हे अदर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजला रिलेट करतात किंवा अदर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजमध्ये जसं ते लिहिलं जातं सेम तसं स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्टमध्ये पण असतं. सो दॅट्स वाय इट रिलेट्स टू अदर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज लाईक सी, C++, डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 7th फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट बघूया. अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट इज द ॲबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन within script, declare a function in JavaScript using function keyword. We have discussed a lots of functions in JavaScript in 11th standard. आपण जर फंक्शन क्रिएट करायला गेलो तर तिथं फंक्शन हा कीवर्ड वापरला जातो आणि त्या कीवर्डचा यूज करून आपण 2 टाईपचे फंक्शन्स क्रिएट करू शकतो. एक म्हणजे युजर डिफाईन आणि दुसरं म्हणजे बिल्ट इन फंक्शन्स. ह्या दोन्ही फंक्शनचा यूज आपण जावास्क्रिप्टमध्ये करू शकतो. सो स्क्रिप्ट ब्लॉकमध्ये फंक्शन लिहितात कर्ली ब्रॅकेट्समध्ये, हे आपण 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेले. सो द ॲबिलिटी ऑफ अ जावास्क्रिप्ट इज टू क्रिएट अ फंक्शन्स युझिंग फंक्शन कीवर्ड. So 8th feature of JavaScript is a software that can run on any hardware platform like PC, Mac, Suncrep, etc. or a software platform like Windows, Linux, Mac OS, etc. is called as a platform independent software. JavaScript is a platform independent scripting language. What is mean by platform independent? Means we create program on one machine and execute that particular program without changing the content on n number of machine. This is the concept related to platform independent. So that's why
when we create a particular program in one machine, we can execute that particular program on different machine with the help of JavaScript. Same as a software platform and a hardware platform supports that particular program when we execute one program from one machine to another machine. फॉर एक्झाम्पल आपण HTMLचा एक प्रोग्राम बनवला आणि तो आपल्याला कॉपी करून दुसऱ्या मशीनवरती एक्झिक्यूट करायचा आहे, तर डायरेक्टली आपण तो HTMLचा प्रोग्राम कॉपी करून पेस्ट करून एक्झिक्यूट करू शकतो. त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला कुठलेही चेंजेस करायची गरज नाही, ॲटोमॅटिक ते सगळे चेंजेस इम्प्लिमेंट होतात. सो बेसिकली JavaScript can perform that particular program on any hardware platform or any software platform. So all these are the features of JavaScript की ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं JavaScript can handle date and time effectively. So syntax of a control statements are same as other programming language. Then ability to create a new function within script with the help of function keyword, and JavaScript can run on any hardware platform or any software platforms. That's why it is called as a platform independent software. ठीक है. Then it is a case sensitive language. It does not require any software to run. Then JavaScript is a lightweight scripting language. And last feature of its JavaScript is object oriented scripting language, and it can support event based programming language. So all these are the features of JavaScript. सो ह्याच्यातले बरेचसे फीचर्स आपण 11th स्टँडर्डमध्ये बघितलेत. 4 फीचर्स 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेत. सो 4 तुम्हाला नवीन आहेत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण बघूयात, टाईप्स ऑफ अ स्क्रिप्टिंग. बेसिकली ज्यावेळेस आपण स्क्रिप्ट लिहितो तर ती स्क्रिप्ट लिहिण्याचे 2 टाईप असतात. एक म्हणजे क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग आणि दुसरं म्हणजे सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग. सो जी स्क्रिप्ट ब्राउझर थ्रू एक्झिक्यूट होते, ब्राउझर मीन्स लाईक गुगल क्रोम, मोझिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ह्या ब्राउझर थ्रू ज्या स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट होतात त्या सगळ्या स्क्रिप्टला म्हणतात क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग म्हणजे काय, ज्या आपण स्क्रिप्ट सर्व्हर साईड करून एक्झिक्यूट होतात त्यांना म्हणतात सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग. सो बेसिकली जे पण सर्व्हर्स असतात लाईक ॲपॅचे, टॉमकॅट, देन IIS, झॅम्प, हे सगळे सर्व्हर्स आहेत की ज्याच्या थ्रू आपल्याला सर्व्हरकडून इन्फॉर्मेशन सेंड होत राहते. मग जे पण प्रोग्राम किंवा जे आपण स्क्रिप्ट सर्व्हरवरून एक्झिक्यूट होतात त्यांना सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग म्हणतात. आणि ज्या पण स्क्रिप्टिंग क्लायंट साईडवरून एक्झिक्यूट होतात म्हणजेच वेब ब्राउझर थ्रू एक्झिक्यूट होतात त्यांना म्हणतात क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. सो स्क्रिप्टिंगचे 2 बेसिक टाईप आहेत, एक म्हणजे क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग आणि दुसरं म्हणजे सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग. तर क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग ही युजर साईडला असते आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब ब्राउझर साईडला असते. क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग ही मोस्टली डेटा व्हॅलिडेशनसाठी वापरतात आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग हे मोस्टली डायनामिक चेंजेस करायचे असतील वेबसाईटमध्ये तर यूज केले जाते. सो ह्या 2 टाईपच्या स्क्रिप्टिंग आहेत की ज्या यूज केल्या जातात. तर ह्या स्क्रिप्टिंग लिहिण्यासाठी तुम्हाला लँग्वेजची गरज पडते, कम्प्युटर लँग्वेजची. तर बेसिकली क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगला जे सपोर्ट करते प्रोग्रामिंग लँग्वेज ती आहे JavaScript, आणि सर्व्हर साईडला जी लँग्वेज सपोर्ट करते ती आहे PHP. तर तुमच्या सिलेबसमध्ये ह्या दोन्ही टाईपच्या लँग्वेजेस आहेत. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहोत क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग की ज्याच्यासाठी वापरली जाते JavaScript, आणि नेक्स्ट चॅप्टर आहे आपला सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग की ज्याच्यामध्ये वापरली जाते PHP. ठीक आहे. सो स्क्रिप्टिंगचे बेसिकली 2 टाईप आहेत ते लक्षात ठेवा, एक म्हणजे सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग आणि दुसरं म्हणजे क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब ब्राउझरवरती एक्झिक्यूट होते, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब सर्व्हरवरती एक्झिक्यूट होते. ठीक आहे. सो आता आपण टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग बघूया इन डिटेल. So first type of scripting is client side scripting. In this type the script reside on client computer, means web browser or browser, and that can run on the client. Basically these type of scripts are placed in an HTML document. म्हणजे जी पण
स्क्रिप्ट असते थ्रू द क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग, ती तुमच्या HTML कोडमध्ये एम्बेड केली जाते. लास्ट इयरला आपण क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग रिलेटेड n नंबर ऑफ प्रोग्राम बघितलेत की ज्याच्यामध्ये आपण स्क्रिप्ट हा टॅग वापरला आहे आणि त्याच्यामध्ये व्हेरियस टाईपचे फंक्शन्स लिहिलेत. मग ते जे प्रोग्रामिंग आहे ते कशामध्ये येतं, क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग कशावरती, क्लायंट कम्प्युटरवरती एक्झिक्यूट होतं थ्रू द वेब ब्राउझर. आपण ह्याच्याशी रिलेटेड खूप सारे प्रोग्राम्स एक्झिक्यूट करून पाहिलेले आहेत. ठीक आहे. सो सेकंड टाईप ऑफ अ स्क्रिप्टिंग इज अ सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग. इन धिस टाईप द स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन वेब सर्व्हर. To execute the script, it must be activated by client, then it is executed on web server. So basically तुमचं जे सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग आहे ते कशावरती लोकेट केलेलं असतं, तर इट इज लोकेटेड ऑन वेब सर्व्हर. आणि जर तुम्हाला सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग एक्झिक्यूट करायची असेल तर अगोदर क्लायंटने पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म केली पाहिजे आणि त्या ॲक्टिव्हिटीच्या रिस्पॉन्समध्ये सर्व्हर साईड करून स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट केली जाते थ्रू द वेब सर्व्हर. सो बेसिकली क्लायंट साईड आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये हा डिफरन्स आहे की क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग वेब ब्राउझरवरती एक्झिक्यूट होते आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब सर्व्हरवरती एक्झिक्यूट होते. ठीक आहे. सो आता आपण डिफरन्स बघूया विदिन सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. तर डिफरन्समध्ये बघा त्यांनी फर्स्ट पॉईंट दिलेला आहे. इन सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड ॲट अ बॅक एंड वेअर द सोर्स कोड इज नॉट व्हिजिबल ऑर हिडन टू द क्लायंट साईड. अँड इन क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये दिले त्यांनी क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड ॲट द फ्रंट एंड which users can see from the browser. So basically सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग कुठं वापरलं जातं तर बॅकएंडला वापरलं जातं आणि ते कशावरती एक्झिक्यूट होतं, वेब सर्व्हरवरती एक्झिक्यूट होतं. आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग जे आहे ते फ्रंट एंडला एक्झिक्यूट होतं आणि ते कुठं रिसाईड केलं जातं, वेब ब्राउझरवरती. सो ज्यावेळेस आपण एखादी रिक्वेस्ट पाठवतो, लाईक मी गुगलच्या सर्च बारमध्ये टाईप केलं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, तर ही क्लायंट साईडची ॲक्टिव्हिटी आहे. मग त्याच्यासोबत क्लायंट साईड स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट होते. ज्यावेळेस ती रिक्वेस्ट सर्व्हरला सबमिट होते त्याच्यानंतर सर्व्हर साईडची स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट होते आणि त्याचा जो रिझल्ट फिल्टर होतो आणि तुम्हाला तो रिझल्ट सेंड केला जातो. सो बेसिकली ह्या दोन गोष्टी आहेत की ज्या दोन वेगळ्या वेगळ्या मशीन्सवरती परफॉर्म केल्या जातात. सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब ब्राउझरवरती एक्झिक्यूट होते आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग ही सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब सर्व्हरवरती एक्झिक्यूट होते आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग ही वेब ब्राउझरवरती एक्झिक्यूट होते. क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग ही फ्रंट एंडला वर्क करते, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग हे बॅक एंडला वर्क करते. म्हणजेच सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये जो पण कोड असतो तो क्लायंटला किंवा युजरला व्हिजिबल नसतो, बट क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये जो पण कोड लिहिला जातो तो युजरला व्हिजिबल असतो. ठीक आहे. सो सेकंड डिफरन्स बघूया रिलेटेड टू सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. So server side scripting is more secure than client side scripting and client side scripting is less secure than server side scripting. का असं म्हटलंय तर क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग हे लेस सिक्युअर आहे आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग हे मोर सिक्युअर आहे. तर क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग हे युजर साईटला असतं, त्याच्या थ्रू जो कोड लिहिला जातो तो कोड आपण इझिली बघू शकतो. वेबसाईटवरती तुम्ही माऊसचं राईट बटन क्लिक केल्यानंतर इन्स्पेक्ट इलेमेंट हा ऑप्शन असतो, त्याच्या थ्रू आपण क्लायंट साईडचा सगळा कोड बघू शकतो, इव्हन तो कोड कॉपी पण करू शकतो आणि यूज करू शकतो. बट सर्व्हर साईडला जो कोड लिहिलेला असतो तो युजरला बघता येत नाही. डेव्हलपर किंवा ॲथोराइज्ड पर्सन जे असतील तेच तो कोड ॲक्सेस करू शकतात आणि व्ह्यू करू शकतात. सो दॅट्स वाय सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग इज मोर सिक्युअर दॅन क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग and client side scripting is less secure than server side scripting. ठीक आहे. सो आता आपण थर्ड डिफरन्स बघूया विदिन क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग अँड सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग. सो व्हेन सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट इज प्रोसेस्ड इट कम्युनिकेट्स टू द सर्व्हर अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग डज नॉट नीड एनी सर्व्हर इंटरॅक्शन. म्हणजे
क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगचे जर प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचे असतील तर तुम्हाला सर्व्हरशी इंटरॅक्शन करायची गरज नाही किंवा इंटरनेट कनेक्शनची गरज पडत नाही. आपण ह्याच्याशी रिलेटेड 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिले की जर तुम्हाला एखादा प्रोग्राम गुगल क्रोमवरती एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपल्याला तिथं इंटरनेटची गरज पडत नाही. डायरेक्टली आपण प्रोग्राम सेव्ह करून एक्झिक्यूट करू शकतो. बट जर तुम्हाला सर्व्हरकडून एखादी इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करायची असेल तर तुम्हाला तिथं सर्व्हरबरोबर कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करावं लागतं आणि मगच तुम्हाला ती इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करता येते. सो बेसिकली जेव्हा आपण सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग यूज करतो त्यावेळेस आपल्याला इंटरनेट कनेक्शनची गरज पडते आणि क्लायंट कम्युनिकेशन जर क्रिएट करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला कंपल्सरी इंटरनेट कनेक्शनची गरज पडते. बट क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगचे जे प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचे त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला सर्व्हर इंटरॅक्शनची काहीही गरज नसते. ठीक आहे. सो नेक्स्ट डिफरन्स बघूयात आपण. सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज इन्व्हॉल्व्स सच ॲज PHP, ASP.NET, रुबी, पायथॉन, C#. ठीक आहे. सो सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये ह्या सगळ्या लँग्वेजेस येतात की ज्याच्यामध्ये PHP, ASP.NET, रुबी, पायथॉन, C# ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत. आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजमध्ये ज्या लँग्वेजेस येतात त्याच्यामध्ये आहे HTML5 आणि जावा स्क्रिप्ट. सो ह्या क्लायंट साईड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत की ज्यांचा यूज करून आपण क्लायंट साईड प्रोग्रामिंग एक्झिक्यूट करू शकतो. आणि सर्व्हर साईड प्रोग्रामिंग जर तुम्हाला क्रिएट करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड PHP, ASP.NET, रुबी, पायथॉन अँड C# ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज कराव्या लागतील. ठीक आहे. सो नेक्स्ट डिफरन्स आपण बघूया. सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग इज यूजफुल इन कस्टमायझिंग वेब पेजेस अँड इम्प्लिमेंटिंग डायनामिक चेंजेस इन द वेबसाईट. अँड क्लायंट साईडमध्ये दिले बघा, क्लायंट साईड स्क्रिप्ट्स आर जनरली यूज्ड फॉर व्हॅलिडेशन पर्पज अँड इफेक्टिवली मिनिमाइज द लोड टू द सर्व्हर. सो बेसिकली सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग हे कशाशी रिलेट करतं तर डायनॅमिक चेंजेस इन वेबसाईट. जर तुम्हाला सर्व्हरकडून एखाद्या वेबसाईटमध्ये चेंजेस इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर तिथं आपण काय यूज करतो, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजचा बेसिक यूज काय आहे तर क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज ही कशासाठी यूज केली जाते तर डेटा व्हॅलिडेशनसाठी. म्हणजे युजर जी पण इन्फॉर्मेशन सर्व्हरला सेंड करणार आहे ती ॲक्युरेट आणि करेक्टली पोहोचवण्यासाठी क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगचा यूज केला जातो. आणि सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग कशाला सपोर्ट करते तर डायनामिक वेब पेज किंवा डायनामिक चेंजेस इन वेबसाईट. ह्याच्याशी रिलेटेड बघा, आपण गुगलचा लोगो डेली किंवा वीकली चेंज होत राहतो. तर ज्यावेळेस तो लोगो चेंज होत राहतो त्यावेळेस आपली वेबसाईट बंद राहत नाही, ती वेबसाईट कंटिन्युअसली ऑन गोईंग असते. तो जो त्याचा चेंज आहे तो आपल्याला कळत पण नाही कधी झाला आहे. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये तो चेंज इम्प्लिमेंट होतो आपल्या वेबसाईटमध्ये आणि आपण तो चेंज झालेला लोगो किंवा चेंज झालेले कंटेंट बघू शकतो. सो दॅट्स वाय जे पण डायनॅमिक कंटेंट चेंज करायचे असतात वेबसाईटच्या तिथं सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज वापरली जाते. आणि तुमच्या युजरकडून जी इन्फॉर्मेशन सर्व्हरला सेंड केली जाते त्याला मोस्टली व्हॅलिडेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग वापरली जाते. सो लास्ट डिफरन्स बघूया आपण. स्पेशल सॉफ्टवेअर लाईक वेब सर्व्हर सॉफ्टवेअर इज रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग and client side scripting requires web browser as an interface. जसं की आपण मगाशीच म्हटलं की क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला तुम्हाला कुठल्याही स्पेशल सॉफ्टवेअरची गरज पडत नाही. बट सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग जर तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला पर्टिक्युलर वेब सर्व्हर सॉफ्टवेअरची गरज पडते. मग वेब सर्व्हर सॉफ्टवेअर्समध्ये एखादी लँग्वेज पण असू शकते लाईक PHP, ASP ह्या लँग्वेजचं सॉफ्टवेअर तुम्हाला इन्स्टॉल करावं लागतं आणि मगच आपण सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करू शकतो. आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये तुम्हाला HTMLसाठी कुठल्याही सॉफ्टवेअरची गरज पडत नाही. जस्ट नोटपॅडमध्ये आपण प्रोग्रामिंग करतो आणि ते प्रोग्राम वेब ब्राउझरवरती एक्झिक्यूट करतो. कुठल्याही टाईपचा एक वेब ब्राउझर असेल तर आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो लाईक गुगल क्रोम, मोझिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर.
ठीक आहे. सो हे डिफरन्स आहेत विदिन सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. आपण थोडक्यात बघूयात. सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग बॅक एंडला सपोर्ट करते, क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग फ्रंट एंडला सपोर्ट करते. सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग ही मोर सिक्युअर आहे देन क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग, अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लेस सिक्युअर आहे देन सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग. जेव्हा आपण सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग प्रोसेस करतो त्यावेळेस इट कम्युनिकेट्स टू द सर्व्हर, आणि जेव्हा आपण क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग एक्झिक्यूट करतो तर देर इज अ नो नीड टू सर्व्हर इंटरॅक्शन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डिफरंट टाईप्स ऑफ लँग्वेजेस वापरल्या जातात सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये, की ज्याच्यामध्ये PHP, ASP, .NET, रुबी, पायथॉन, C# अशा प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस आहेत. आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लँग्वेजेस आहेत HTML, HTML5, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा. त्याच्यानंतर सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग इज युजफुल इन कस्टमायझिंग द वेब पेजेस अँड इम्प्लिमेंट द डायनामिक चेंजेस इन द वेबसाईट. अँड बेसिकली क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग जनरली युज्ड फॉर व्हॅलिडेशन पर्पज. And in server side scripting we required a special software, server software, to execute server side script. In client side scripting we does not require any special software, we just required a web browser as an interface to execute the script. सो आत्तापर्यंत आपण आजच्या सेशनमध्ये काय काय पाहिलं तर इंट्रोडक्शन अबाउट जावा स्क्रिप्ट, देन फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, टाईप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस ज्याच्यामध्ये सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग आहे, आणि डिफरन्स बिटवीन सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. सो नेक्स्ट पॉईंट इज अ स्विच केस अँड लूपिंग स्ट्रक्चर. प्रोग्रामिंग रिलेटेड हा पॉईंट आहे स्विच केस. त्याच्यामध्ये काय दिले बघा. Previous year we have learned different basic syntax of JavaScript such as a variable declaration, if structure, function, etc. Let us learn some extra features. म्हणजे लास्ट इयरला जे आपण इफ एल्स पाहिलं, त्याच्यानंतर फंक्शन्स पाहिलं, त्याला जोडून पुढं हे सगळे वेगळे वेगळे कंट्रोल स्ट्रक्चर आहेत की जे आपल्याला ह्या वर्षी स्टडी करायचे. सो त्याच्यामधला फर्स्ट आहे ज्याचं नाव आहे स्विच केस स्टेटमेंट. ठीक आहे. सो जावा स्क्रिप्ट हॅज अ बिल्ट इन मल्टीवे डिसिजन स्टेटमेंट नोन ॲज अ स्विच. म्हणजे मल्टीवेने जर तुम्हाला एखादं डिसिजन प्लेस करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड कुठलं टेक्निक वापरतात, स्विच. द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द व्हॅल्यू ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन against a list of case values, and when match is found a block of statement associated with that case is executed. म्हणजे स्विचमध्ये जे पण एक्सप्रेशन लिहिलं जातं किंवा कंडिशन लिहिली जाते ती तुमची मल्टीवेने चेक होती, आणि लिस्ट ऑफ केस व्हॅल्यूजमध्ये तुमची ती पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन चेक होते, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला मॅच फाउंड होतो त्यावेळेस तुमचा तो पर्टिक्युलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट त्या केससोबत असोसिएट असेल तो एक्झिक्यूट होतो आणि तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्युशन स्टॉप करतो. देअर शुड नॉट बी डुप्लिसिटी बिटवीन द केसेस. जर तुम्ही केस 1, केस 2, केस 3 अप टू केस n लिहित असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डुप्लिसिटी लिहिता येणार नाही. मीन्स केस 1 आणि केस 1 अशा दोन सिमिलर केसेस असू शकत नाही. द व्हॅल्यू फॉर द केस मस्ट बी सिमिलर डेटा टाईप ॲज द व्हेरिएबल इन स्विच. म्हणजे स्विचमध्ये जे पण तुम्ही व्हेरिएबल असाइन केले त्याच व्हेरिएबलची सेम डेटा टाईपची व्हॅल्यू असायला हवी. द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज नॉट मेंडेटरी. म्हणजे स्विचमध्ये एक लास्ट स्टेटमेंट असतं की ज्याला डिफॉल्ट म्हणतात, ते मेंडेटरी नसतं. ठीक आहे. तर आता आपण सुरुवातीला सिंटॅक्स बघूया रिलेटेड टू स्विच, मीन्स हाऊ टू राईट स्विच. सो स्विच केस राईट करण्याचा हा सिंटॅक्स आहे की ज्याच्यामध्ये फर्स्टली आपण एक्सप्रेशन लिहिणार आहोत स्विचमध्ये इन ब्रॅकेटमध्ये. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये जो पण स्विचच्या केसेस लिहिणार आहोत त्या सगळ्या कशा असतील, कर्ली ब्रॅकेट्समध्ये असतील, ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट्समध्ये. त्याच्यानंतर फर्स्ट कर्ली ब्रॅकेटमधलं फर्स्ट स्टेटमेंट असेल केस, आणि त्याच्या पुढं असेल व्हॅल्यू 1, आणि त्याच केसला रिलेट करणारा असेल स्टेटमेंट ब्लॉक 1. फर्स्ट केस लिहून झाल्यानंतर ब्रेक देणार आहोत आपण. अशाच n नंबर ऑफ केसेस देणार आहोत. केस 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट ब्लॉक 3 ब्रेक, केस 4 स्टेटमेंट ब्लॉक 4 ब्रेक.
अशा आपण n नंबर ऑफ केसेस ॲड करणार आहोत आणि त्या प्रत्येक केसेसला स्टेटमेंट ब्लॉक हा कंपल्सरी असतो आणि एंड ऑफ द केस कसं असतं, ब्रेकने असतं आणि लास्टला आपल्याला डिफॉल्ट केस ॲड करावी लागते. का तर ह्या तुमच्यावर दिलेल्या n-1 केसेस असतात, त्या एक्झिक्यूट नाही झाल्या तर आपण लास्टची जी तुमची डिफॉल्ट केस असते ती 100% एक्झिक्यूट होते, म्हणजे तुमचा प्रोग्राम काही ना काही आउटपुट तर 100% डिस्प्ले करणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं तर सिंटॅक्स ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट, की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण एक्सप्रेशन लिहितो विदिन स्विच आणि ओपनिंग आणि कर्ली ब्रॅकेटमध्ये केसेस ॲड करतो. केस व्हॅल्यू 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 अशा n नंबर ऑफ केसेस ॲड करतो आणि लास्टची जी केस असते ती असते डिफॉल्ट आणि त्या डिफॉल्टसोबत पण अगेन स्टेटमेंट ब्लॉक असतो आणि इथं लास्टला तुम्ही ब्रेक करत नाही, कारण जर तुमच्या वरची कुठलीही केस एक्झिक्यूट नाही झाली तर डिफॉल्ट ही 100% एक्झिक्यूट होते आणि मग तिथेच तुमच्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन स्टॉप होतं. ठीक आहे, तर ह्याच्याशी रिलेटेड आपण एक एक्झाम्पल बघूया. बघा स्विच केस एक्झाम्पल्स. आता आपली ही विंडो छोटी असल्यामुळे मी 2 पार्टमध्ये लिहिले, बट तुम्ही 1 बाय 1च हे लिहायचं आहे. तर बघूयात प्रोग्राम, ज्याच्यामध्ये अगेन डॉक टाईप HTML, कारण आपण HTML5 यूज करतोय. त्याच्यानंतर खाली हेड टायटल दिलेले जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, त्याच्यानंतर बॉडी टायटल क्लोज हेड क्लोज आणि नंतर बॉडी टॅग ओपन, ज्याच्यामध्ये H1मध्ये हेडिंग दिलेले की यूज ऑफ स्विच केस. आता तुम्ही हे हेड सेक्शनमध्ये पण लिहू शकता आणि बॉडी सेक्शनमध्ये पण लिहू शकता. आपण हे 11th स्टँडर्डमध्ये बघितले की हाऊ टू राईट अ जावास्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन ऑर इन बॉडी सेक्शन. ठीक आहे, आता मी एक व्हेरिएबल घेतले की ज्याचं नाव आहे डे आणि त्या डेला व्हॅल्यू असाइन केली आहे 6. आता आपला डे हा न्यूमरिक व्हॅल्यू आहे, त्याच्यामुळे आणि जावास्क्रिप्टमध्ये फक्त आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्यासाठी व्हॅर कीवर्ड वापरतो. ॲटोमॅटिक तो आयडेंटिफाय करतो की कुठल्या टाईपचा आहे. ठीक आहे, सो आता मी एक व्हेरिएबल घेतले की ज्याला व्हॅर कीवर्डने डे आणि त्याच्या पुढं त्या डेची व्हॅल्यू काय असाइन केली आहे 6. ठीक आहे, तर आता त्याच्याशी रिलेटेड मी खाली 7 केसेस लिहिलेले आहेत आणि वरती स्विच केस स्टेटमेंटमध्ये एक्सप्रेशन काय दिले तर डेमध्ये जी पण व्हॅल्यू असेल ती ॲज अ कंडिशन किंवा ॲज अ एक्सप्रेशन म्हणून असाइन करतं. डेमध्ये काय व्हॅल्यू दिलेली आहे आपण 6, सो स्विच इन ब्रॅकेट काय व्हॅल्यू येईल 6. ठीक आहे, सो आता आपण ह्याच्याशी रिलेटेड व्हेरियस टाईपच्या ज्या केसेस दिलेल्या आहेत ते बघूयात. सो कर्ली ब्रॅकेटमध्ये आपण दिलेले बघा, पहिली केस दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये स्टेटमेंट ब्लॉक काय दिला आहे अलर्ट आणि त्या अलर्टमध्ये काय व्हॅल्यू डिस्प्ले कर मंडे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सेकंड इथं ब्रेक दिलेला आहे, प्रत्येक केस नंतर ब्रेक हा कंपल्सरी वापरायचा आहे. त्याच्यानंतर केस 2 दिलेली आहे. आता ब्रेक आणि केस 2 हे वेगळ्या वेगळ्या लाईनला लिहिलं तरी चालतं किंवा एकाच लाईनला लिहिलं तरी पण चालू शकतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे, आता बघा पहिलं काय लिहिले केस 1 अलर्ट मंडे ब्रेक, त्याच्यानंतर सेकंड केस काय लिहिलेली आहे आपण अलर्ट ट्यूजडे ब्रेक, त्याच्यानंतर थर्ड केस अलर्ट वेनेसडे ब्रेक, फोर्थ केस अलर्ट थर्सडे ब्रेक, फिफ्थ केस आहे अलर्ट फ्रायडे ब्रेक, सिक्स्थ केस आहे अलर्ट सॅटरडे ब्रेक, सेवन्थ केस आहे अलर्ट संडे ब्रेक आणि लास्ट डिफॉल्ट काय आहे अलर्ट इनव्हॅलिड डे. ठीक आहे, स्क्रिप्ट क्लोज बॉडी क्लोज HTML क्लोज. हे आपल्याला माहिती आहे की आपण हे सगळे जे टॅग ओपन केलेत त्याच्या रिव्हर्स ऑर्डरने आपण ते सगळे क्लोज करतो. ठीक आहे, तर आता ह्याच्यामध्ये आपली डेची व्हॅल्यू किती आहे 6. ठीक आहे, आणि स्विचमध्ये आपण डे ही एक्सप्रेशन असाइन केलेले आहे. मग ह्या पर्टिक्युलर प्रोग्राममध्ये 6 नंबरची केस काय आहे सॅटरडे. सो तुमचं आउटपुट काय डिस्प्ले होईल सॅटरडे, म्हणजे एक मेसेज बॉक्स येईल आणि त्याच्यावरती सॅटरडे असं डिस्प्ले होईल. जर माझी डेची व्हॅल्यू 3 असते तर वेनसडे डिस्प्ले झालं असतं. जर माझी डेची व्हॅल्यू 1 असते तर मंडे डिस्प्ले झालं असतं. जर माझी डेची व्हॅल्यू ह्या 7 केसेस सोडून दुसरी कुठली असते लाईक 0 किंवा 9 किंवा 8 किंवा दुसरा कुठला नंबर, तर मात्र माझ्या प्रोग्रामने काय आउटपुट डिस्प्ले केलं असतं इनव्हॅलिड डे. ठीक आहे, कारण ती डिफॉल्ट आहे. जर ह्या कुठल्याच केसला तुमचं प्रोग्रामचं आउटपुट मॅच नाही झालं
तर तो काय करतो, डिफॉल्ट व्हॅल्यू डिस्प्ले करतो. जसं मी मगाशी सांगितलं होतं की स्विच केसमध्ये आपला प्रोग्राम काही ना काही आउटपुट 100% डिस्प्ले करतो. ठीक आहे, तर हे एक बेसिक एक्झाम्पल आहे रिलेटेड टू स्विच केस स्टेटमेंट. आता आउटपुट बघूयात आपण. बघा, आउटपुटमध्ये त्याने काय दिलेलं आहे, यूज ऑफ स्विच केस ते आपण H1मध्ये लिहिलं होतं आणि सॅटरडे मेसेज बॉक्समध्ये डिस्प्ले केलेले. सो सॅटरडे का आहे, कारण स्विचमध्ये आपण डे असाइन केला होता आणि व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना डेला किती व्हॅल्यू असाइन केली होती, 6. दॅट्स वाय त्याने सॅटरडे डिस्प्ले केलं. जर 1 व्हॅल्यू असाइन केली असती डेला तर मंडे डिस्प्ले केलं असतं. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच स्टेटमेंट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता स्विच स्टेटमेंट रिलेटेड एक नोट दिलेली आहे की स्विच स्टेटमेंट म्हणण्यापेक्षा इन जनरल जावास्क्रिप्टचे इथून पुढे जे आपण प्रोग्राम करणार आहोत त्याच्याशी रिलेटेड ही नोट आहे की ज्या अगोदर आपण 11th स्टँडर्डमध्ये लँग्वेज हा ॲट्रिब्यूट यूज करत होतो. मीन्स स्क्रिप्ट लँग्वेज इज इक्वल्स टू असं लिहित होतो आपण. स्क्रिप्ट लँग्वेज इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट किंवा टेक्स्ट असं लिहित होतो टॅगमध्ये. बट इन 12th स्टँडर्ड आपल्याला काय यूज करायचं आहे, द लँग्वेज ॲट्रिब्यूट ऑफ अ स्क्रिप्ट टॅग इज रिप्लेस्ड बाय टाईप ॲट्रिब्यूट इन ऑल द प्रोग्राम ॲट इज स्टँडर्डाइज. म्हणजे स्टँडर्ड रूल आहे की तुम्ही टाईप ॲट्रिब्यूट यूज केला पाहिजे इन्स्टेड ऑफ लँग्वेज ॲट्रिब्यूट. बट बोथ ॲट्रिब्यूट आर व्हॅलिड. बट आपल्याला 12th स्टँडर्डमध्ये काय रिकमेंड केलेले, टू यूज द टाईप ॲट्रिब्यूट. सो बेसिकली आता इथून पुढे जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग करणार आहोत तेव्हा कसं स्ट्रक्चर असेल आपलं स्क्रिप्टचं, लँग्वेज नाही येणार, काय स्ट्रक्चर सांगितलं मी, स्क्रिप्ट टाईप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लॅश जावा स्क्रिप्ट डबल कोट कंप्लीट ब्रॅकेट कंप्लीट. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीनं आपण इथून पुढचे जावास्क्रिप्टचे प्रोग्राम करणार आहोत. तर स्विच स्टेटमेंट रिलेटेड मी एक छोटंसं एक्झाम्पल घेतलं आहे. तुम्ही W3 स्कूल वेबसाईटवरती जा आणि स्विच स्टेटमेंट रिलेटेड तुम्हाला तिथं n नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स मिळतील, ते तुम्ही स्टडी करा आणि मी असाइनमेंटमध्ये पण तुम्हाला स्विच स्टेटमेंट रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व करून देईल. ठीक आहे, जे पण लेक्चरमध्ये किंवा सेशनमध्ये दिलेले त्या सगळ्या नोट्स कंप्लीट करत चला आणि कोणाला काही डाऊट असेल तर आपल्या ग्रुपवरती क्वेश्चन रेज करत चला. ठीक आहे, थँक्यू.